ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಥರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಿತ್ ಎಮ್ ಕೆ I met him 1 year ago and ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮೆಟ್, ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವರ್ ಅಲೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ರು ನೋಡು ಶಿವಾಗೆ. ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋನ್ ಅಟ್ ದ ಲಿರಿಕ್ಸ್. ಸರಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅಬೌಟ್ 6 months ಬ್ಯಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಂದನ್. ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ your idea is just amazing. Thank you so much for doing this song for all of us. And ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಚಂದನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಗೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ wherever we went, whatever we did, it was your identity that moved us forward. And without you, I don't think we would have done this. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಂದನ್ sang a song, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವರು, ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಟುಕ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಹಾಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ joined us to make this happen was just amazing. Thank you so much, sir. And Anand avaru bandmele we heard the final product. Music ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ we had to do justice to the video. So we started planning the video, and I thank all my sponsors, Hero MotoCorp, SBI, Panchami, and AMC and City Education for the location. All the sponsors, thank you so much. And the woman who added glamour, beauty and a lot of charm to this video, Megha, thank you so much. You are a star on screen, and for you to do this, go out of your way and do this for all of us is just mind-blowing. Your dedication, shoot dina ashte belige 5 o'clock she had a shoot. She shot with us till 4 in the morning. Directly went for another shoot at 5. So much hard work. Thank you so much for all the hard work. And Monica Kalluri Arts annodu, it started with in a small way actually, and by God's grace it became so big. I'm so overwhelmed actually at the moment. ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ದಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ quite an emotional time for me because this is my 10-year dream to do something in cinema, because it is only cinema that has the power to change minds, to do something for the society. Another message kodbekandre, there is no other way to impact the society other than cinema, which was very clear to me. So this is my entry in this way. I did not expect, and all the credit I would give to Sumit MK, because he already did a film before. He helped me step by step in every way. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
he was there behind my back through every step of this journey till today. So again, thank you so much, sir. And the most surprising thing for all of us, the whole cast and crew of Nodu Shiva, was the press. Thank you so much. ನಾವು ಈ ಥರ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ವೇ ವಿ ವರ್ ಟ್ರೋಲ್ಡ್ and all the way the press picked it up. They called us the biggest album song of Karnataka. It was just amazing how the press came and supported all of us. Thank you so much, all the media and all the reporters and all the press, for carrying out our song like that. It is not a movie. Movie ಆಗಿದ್ರೆ like ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೂವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ 4-minute ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್. ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ನ ಇಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಇಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ through some days of work, but tumba encourage madi, they have supported me. And for the last 10 years I have waited for this moment, this day, and the only people who know me in and out, supported me through everything, my friends Stephen, Venki, Giri and Dan. Thank you so much. They handled all the social media, they handled everything of Monica Kalluri Arts were handled by them. So I really thank you for all the support. Venkatesh sir, thank you so much sir, you are an inspiration for me. Chikkavaginda, he is actually my relative also, so Chikkavaginda yaradru madvege hodre ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರದಿಂದ. ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಲಾಂಚ್ಗೆ you coming, I couldn't have had anybody better than you sir. You're an inspiration, because in Karnataka I don't think we have a better producer than you, and thank you so much for everything. He is not somebody, his capability or his level ge ee tara function ge baro is very very overwhelming for all of us. He ee tara launch nim kayal agodu nange tumba khushi aagta ide. Thank you so much. I think I covered all the people. And Monica Kalluri Arts started with a passion that we will give a message with every single piece of art that we do. And ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ಯೂತ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಲೈಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮೊನಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಿ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಈವನ್ ನೋಡು ಶಿವ ಅನ್ನೋದು ದ ಹೋಲ್ ಸಾಂಗ್, ಶಿವ ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಸಾಂಗ್, ಅ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್. ದ ಹೋಲ್ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಬಟ್ ನೋವಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋವಲ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಶೂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಾಂಗ್. If it was not for his direction and his choreography, I don't think I would have done it. Tumba cooperative agi, it was my first time in front of the camera, and tumba patience agi tumba chanagi madkottidare ella. And the whole team, Mohan Master's dance team, his whole team, my production manager Rajesh, my production designer Chetan S. Gowda, every single person who worked day and night for 3 to 4 days for this project. Thank you so much. It will always be a memory. It's my first project, many more to go, and we just hope everybody here support me the same way, and I promise to give you. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ
ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಶಿವ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿವತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರ, ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ರ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಮ್ ಮೋನಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಿತ್ ಅವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೊಂದು ವಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಹೇಗೋ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು, ಈಗ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು ಶಿವ ಅಂತ, ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸರಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ನ ಅಂತಂದಾಗ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಓದಿದೆ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಹಾಡಿದು. ತುಂಬ ಬಿಡುವಿದಂಥ ಸಮಯ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಜರಂಗಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಕ್ರೂ ತುಂಬ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಕ್ರೂ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಸಾಂಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಸಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಸಾಂಗ್ ನಿಮಗೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡು ನೋಡು ಶಿವ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗು ನನಗೆ ಸುಮಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಹೇಳಿದರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಇವನ್ ಮೋನಿಕಾ ಅವರು ವುಮೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ನಿಜ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬರು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗು ನನಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಮೀ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಡೇ 1 ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೋಡು ಶಿವ ಸಾಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 ಡೇ ಆರ್ 2 ಡೇ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಿತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಡೇ 1 ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು. ಬಟ್ ನಾನು 1 ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಡಾನ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ನೈಟ್ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಶೂಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಉಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತು. ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಆ ಸಾಂಗಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು.
ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಗು, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಾಂಗು, ಈ ಥರ ಯಾರೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡು ಶಿವ ಟೀಮ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಡು ಶಿವ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು, ಭಗವಾನ್ ಸರ್, ಮಕ್ಲನ್ ಸರ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್, ಬಜರಂಗಿ ಮೋಹನ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೋನಿಕಾ ಅವರು, ಪರಮಹಂಸ ಸರ್, ಚಂದನ್, ಮೇಘ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ನಿವೇದಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗೌರೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸೋಲ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 10-20 ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೋತಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಹಲವಾರು ರಂಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೂ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಒಟ್ಟೋ ಪದನೇ ನೋಡು 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 ಶಿವ, ನಾವೇನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು, ನೋಡು ಶಿವ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹುಚ್ಚುತನ. ಸೊ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಚಂದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಹಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಹಾಡು ಕೇಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಲೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, SBI ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಪಂಚಮಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋನಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಅದು ಹಾಡ್ದು ಸ್ಕೇಲು, ನೇಚರು, ಸೈಜು ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊಡುವಂಥ, ಕಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಮೋನಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಸಲ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ. ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಿತ್ ಸರ್, ಚಂದನ್, ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೆ ನಿವೇದಿತಾ, ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋನಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಂದನ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತಂದೆ. ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೇನು ಸುಮಿತ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬನ್ನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಿರ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಈ ಥರ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸಾಂಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ಸುಮಿತ್ ಸರ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಿರಿಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಬಜರಂಗಿ ಮೋಹನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೀರೋ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೇಷನ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಯೋದು.
ಅವನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟಲ್ಲೇ ಮೋನಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಹೊಸ 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 ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ. ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಅವರವರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರಾಗ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇಡೀ ನಾಡನ್ನ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ತವಕ, ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ನೋಡ್ಕೋ, ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ, ಆ ಕಲೆನ ಎಷ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಹೌದು. ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಾಧಿಸ್ತೀಯ ಹೋಗು, ನೀನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ತೀಯ ಹೋಗು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಹಂಸ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಮೋನಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಹೋಗಮ್ಮ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಸಾಧಿಸು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಅದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮೋನಿಕಾ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ವರ್ಷ ಅಂತ. ಅವರ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಮೋನಿಕಾ ಅವ್ರ ಥರ. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು. ಅರೆ ಏನು ಈ ಹುಡುಗಿ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೊಸತನ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಹೊಸತನ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಆ ಹೊಸ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಕಲಿಯುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಕತೆ ವಿಷಯ, ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯ, ಹಾಡಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವಿನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು, ಹೌದಾ ಆಗ ಅಷ್ಟಾ ಕಲಿಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು. ಅವರೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು, ಅವರೇ ಆ ಥರ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋನಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ನೋಡು ಶಿವ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡನ್ನು, ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ
ಸುಮಿತ್, ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಮೇಘ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದೀರ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೇಸಲ್ಲಂತೂ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂಥ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಮೋಹನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ನನಗಿಂತ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗಿಂತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಗ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆನೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಥೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಒಂದೊಂದು ಎಳೆನು ಬಿಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಮೋನಿಕಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾ ಕಲಾಸಕ್ತರು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರಸಿಕರು ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತಿಗೆ 68 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. 68 years in the film industry. I have done about 52 films. ಅದರಲ್ಲಿ 31 ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 250 ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ, ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು 10 ಹಾಡು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗಿವತ್ತು. ಎಂಥ ತೃಪ್ತಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ deserves high congrats. Everyone, Mr. Suma, Chandan, Meghna, and the choreographer especially, the photographer, everybody connected with the song and the film and the making deserves accolades. ನನಗೆ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಟೀಸರೋ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ನೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐ ಗಾಟ್ ರಿಯಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟಿಂಗ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೈ ಬಡ್ಜೆಟೆಡ್ ಮೂವಿ, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಓವರ್ ದಿ ಟಿ ವಿ. ರಾಬರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಶ್, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು ನನಗೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನನಗೆ ಮೋನಿಕಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ನನಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅಂದರು. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು. I really, I don't know how to congratulate these people and how to thank their support to you. Everyone, the entire team, I am not individualizing the whole, this thing, I am considering the entire team. The entire team, everybody. You see, cricket team ನಲ್ಲಿ 11 ಜನನು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಆಲ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಮೈಟ್. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯು ಆರ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಸರ್, ಯು ಆರ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಮ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಸೊಸೈಟಿ ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. It is your primary duty to encourage her. And ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಲೆ ಇತ್ತು, ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮನಿನೂ ಇದೆ, ಕಲೆನೂ ಇದೆ. ಮೋನಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಿ, ಮನಿನೂ ಇದೆ, ಕಲೆನೂ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಎರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲೆಗೇನು ಅಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರು, ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಕ್. ಭದ್ರಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲೆ, ದಾನ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಸ್. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆ, ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ.